ਤੇ गुरु सानू रब दे रस्ते ते तोरेगा। गुरु तो बिना कोई है नहीं जिहड़ा साडा मार्ग दर्शन कर सके। गुरु दी ये वडियाई है, गुरु दी ये किरपा है। जदों भी जीवन विच गुरु दी भेंट होवेगी उदों ही साडे अज्ञानता दे छौड़ कट्टे जाणगे। साडे जीवन विचों भरम दुबदा ये सब चीज़ां खत्म हो जाणगियां। जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कही है। मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लही है। हाँ जी। कितक दिवस गुर तहाँ बिताए, सर्वलोक तह सुखी बसाए। कुछ दिन सतगुरु जी इस रोम वलायत देश विच रुके ने, ठहरे ने। इथों दे लोकां नूं सतगुरु जी ने सुख बख्शे है, क्योंकि जदों इस संसार की गल आउंदी है तो लोग सुखी है, जदों परलोक की गल आउंदी है तो परलोक सुहेले। ये जिहड़ा संसार है इहदा माप तोल, इहदा पैरामीटर इहो ही है कि की किसी कोल खाण वास्ते रोटी है, कि किसी कोल नगेज ढकण वास्ते कपड़ा है, कि किसी दे कोल रहन वास्ते छत है। और ये सब कुछ बाणी विच लिखिया होया है। फरीदा बार पराए बैसना साईं मुझे ना दे, जे तू इवें रखसी जियों शरीरों ले। कोई भगत कहंदा है भूखे भगत ना कीजै, ये माला अपनी लीजै। कोई भगत कहंदा है कि मरे होए जो मुक्त देओगे, मुक्त ना जाने कोयला। भी मरण तो बाद तुसी मैनू कोई फैसिलिटी दिओ, कोई सुख दिओ, कोई इज्जत मान दिओ, तो दुनिया के लोगों को की पता है मैनू मिलिया कि नहीं मिलिया। जे देना है तो इसे जीवन विच दिओ। दुनिया वेखे तो सही ना कि एक भगत दा रब ने कितना सन्मान किया। तो जदों भी आप जी गुरु कोल आउंदे हो, मंगण दी लोड़ नहीं। गुरु जदों तुरुठेगा पहला तुहानूं लोक दे सुख देवेगा। ये गल्लां सारियां सतगुरु दी बाणी च लिखियां होईयां ने। ब्रह्म बिंदै तिस दा ब्रह्मत रहै, एक शब्द लिव लाए नव निधि। 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरें, जो हर हृदय सदा बसाए। एक बारी रब दे रस्ते ते तुरो तो सही, ये रिधियां सिद्धियां थोड़े मगर तुरनगियां। सब तो पहला जिहड़ी तुहानूं चीज मिलनी है वो है ही रिधि है, फिर निधि है, फिर सिद्धि है। अगर इन्हां तिन्नां विच नहीं गवाचांगे तो फिर तुरिया अवस्था मिलेगी, जिन्हों चौथी पदवी कहने असी, परम पदवी कहने असी। फिर असी उहदे अधिकारी बनांगे। सब तो पहला सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान, ये रिधि है। बड़ा अच्छा है जी, बंदा बहुत चंगा है जी, बड़े भले रस्ते तुरदा है जी। ये बिल्कुल उवें ही है जिवें एक बच्चे का ते मां का रिश्ता है। तुसीं वेख लो जदों बच्चा रोंदा है तो मां की करदी है। मां बच्चे नूं इन्ना पतिआउंदी है, मेरा लाल, मेरा हीरा, मेरा राजा बेटा। उहदा मतलब हुंदा भी गल्ली बाती खुश हो जाए तो ठीक है। जे वो फिर भी ना चुप करे, फिर मां की करती है,
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਾ ਕੇ ਖਿਡੌਣੇ ਖਡੂਣੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਰੋਣੋਂ ਹਟੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਣੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਜੇ ਉਹ ਸੌਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ। ਸਿੱਧੀ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਾਉਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਬੱਚਾ ਕਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਿਆ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਆਰਾਧਨਾ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਨੀ, ਭਇਓ ਨਿਹਾਲ ਹਿਰਦੇ ਜਿਨ ਲੀਨੀ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਦਾਲ ਬਣੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਚੌਲ ਬਣਨ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ 2000 ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ 2000 ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੈਰਿਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਚੈਰਿਟੀ ਵੀ ਕਰੋ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
कण कण दे विच रब रमिया होया है। वो परमात्मा जिहड़ा है वो हर थां ते मौजूद है। तो जदों तुहानूं पता लगे भी तुसीं तो ओहदी बंदगी करदे हो जिहड़ा सारियां विच है, तो फिर ये तो नहीं ना भी तुसीं 2 4 5 बंदियां लई काम करोगे। ये जिहड़ी 2000 की फीस है सिर्फ अमीरां दा ट्रीटमेंट है, गरीबां दा नहीं है। उहदे च गरीबां लई किवें करोगे? ਜਾਂ फिर अपने पैसे नाल गरीबां लई वखरा हॉस्पिटल बनाओ, कोई महल्ला क्लीनिक खोल दो किसी गरीबां वास्ते, जिथे वो लोग भी अपना फ्री इलाज करा सकन। तो सच्चे पातशाह महाराज ने नामदान की शिक्षा दी है। ते भयो निहाल हृदय जिन लीनी, जिन्हों मिल गई वो निहाल हो गया। जिस व्यक्ति ने भी ये दात लै लई उन्होंने मन करके खुशी होंदी है। मैं तो बहुत बारी बेनती करदा भी कदे तुसी पैसा कमा रहे हो, रोज अपने मन की जिवें आप करते हैं ना कि चेक करो जी यदी हार्ट बीट की हैगी है। बड़ियां सारियां चीज़ों की अजकल रीडिंग असी करते हैं अपने विच। कदे अपने मन की अवस्था की रीडिंग करो। जिदन कुछ लैके घर आने हो, फिर जिदन तुसी घरों कढ़ के लोगों को चैरिटी करके दे के वापस आओ, उदन भी अपने मन की रीडिंग करो भी जिदन लैके आए सी घर उदन दी मन की अवस्था की सी, अज दे के आए हो अज अवस्था की है। जिदन गरीबां की सेवा करके घर आओगे उदन की मन की अवस्था ही कुछ होर होएगी। जिन्होंने परमात्मा ने ये दात दे दी, गुरु नानक साहब जिन्हों ते तुर उठ पे वो निहाल हो गए। देखो तुहाडे कोले घर है ना, तो घर में खुशी होनी भी लाजमी है। तो जे घर में 24 घंटे सीढ़ी सियापा है तो की करना है? घर सिर च मारना है। देखो ना, जे तुहाडा परिवार है, तुहाडी सिंघणी है, तुहाडे बच्चे ने, तो जे तुसी खुश ही नहीं फैमिली तो फैमिली करनी की है? फिर उहदे नालों तो बंदा छड़ा ही चंगा है, सिंगल ही ठीक है। जे घर में कलेश है तो घर नालों तो बंदा फिर उदा ही ठीक है। जिहड़ी चीज तुहानूं सुख नहीं दिंदी, बंदा उस चीज तो बगैर चंगा नहीं। तो हर चीज किवें सुख दे सकती है? ये लिखिया होया है सतगुरु की बाणी च, तिन का खाधा पहनदा माया सब पवित्र है, जो नाम हर राते। उन्हां दा खाना मुबारक है, उन्हां दा पहनना मुबारक है, उन्हां दे घर दे पैसे पवित्र ने, जिन्हां दे घरां विच पाठ पूजा है। तिन के घर महल मंदिर सराई सब पवित्र है। उन्हां दा घर भी पवित्र है, उन्हां दी महल माड़ी भी पवित्र। जरूरी नहीं कि 2 कमरियां दा ही घर चाहिदा है, 12 13 कमरियां दा भी घर होवे ते की माड़ा है। बशर्त कि सिरागीर मुसाफर वास्ते भी मंजी डाउण लई जगह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। घर होवे तुहाडा 12 कमरियां दा ते आए गए नूं तुसीं कहो जी नहीं रहना तो मुश्किल है, तो की करना एडा वड्डा घर? फिर जिथे साधु लोग, सिख लोग, अभ्यागत लोग, अतिथि लोग वरसाए जान, वो तुहाडा घर भी मुबारक है, तुहाडी महल माड़ी भी मुबारक है। वो घर 100 करोड़ का होएगा तो भी पवित्र है। पर जे किसी को घर में जगह नहीं है तो फिर वो घर भावें 2-4 लाख का ही होवे, वो भी किसी काम का नहीं है भाई। असी गुरबाणी नूं पढ़ते नहीं, पढ़िए तो फिर पता लगता है। भली सुहावी छापरी जामै गुण गाए, कित ही काम न धौल हर, जित हर बिसराए। एक साखी है,
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੱਦਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਚੁਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ, ਅਭਿਆਗਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਹੇਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਹੇਮਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਟਕਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਤ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਲੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਰੀ ਸੁੱਟ ਲਈਏ, ਗਲੀਚਾ ਵਿਛਾ ਦਈਏ, ਗੱਦਾ ਸੁੱਟ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੰਬਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕੀ ਤੇ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭੋਗ ਦੀ ਥੈਲੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ। ਆਟਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੀਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਚੱਕੀ ਗੇੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਧੂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਟਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਛਕਿਆ, ਛਕਾਇਆ। ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਵੇਖੋ ਸੌਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਮੈ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮ ਨਾ ਧੌਲ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਚਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੌਪੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ
ਕਿ 500-600 ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ 400 200 300 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤੁਰ ਤਰਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਸਿਰਫ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ? ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 1-2 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਰ, ਚਰਚ, ਮਸੀਤਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਰਿਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ? ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਟਰਸਟੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਮੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੀ। ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਖਤਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਖਤਰਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾ। ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਖਤਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਮਗਰੋਂ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਦੇ, ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਦੇ, ਲੋਕ ਚਰਚ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਸਥਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਰਾਸ ਦੇਸ ਕੋ ਸਭ ਨਿਰਵਾਰਾ, ਕਾਰੂਨੀ ਕੇ ਮਗ ਮਹਿ ਡਾਰਾ। ਤਰਾਸ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਸਭ ਨਿਰਵਾਰਾ। ਹੁਣ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸਮੰਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਫਲ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਡਰ, ਖੌਫ, ਕੋਈ ਖਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਹੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਬਾਗ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਕਦੇ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਮਰਿਆਦਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਨੇ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਪਾ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਅਮਕੇ ਪਾਰਕ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਅਮਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਖੌਫ ਹੈ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਸੀ, ਬੇਮਰਿਆਦਗੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਮੁਰਦੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰੁਪਈਏ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਰਾਸ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਸਭ ਨਿਰਵਾਰਾ, ਕਾਰੂ ਨੀਕੇ ਮਗ ਮੈਂ ਡਰਾ। ਕਾਰੂ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਭਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਰ ਗਮਨ ਕੀ ਕੀਨੀ ਤਿਆਰੀ, ਤਬ ਕਾਰੂ ਅਸ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਥੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਏ ਮੁਝ ਪਾਸੂ, ਗਮਨਨ ਤਿਆਰ ਪਏ ਕਿਉ ਆਸੂ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਏ ਮੁਝ ਪਾਸੂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਰਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਰਬ ਦੇਸ਼ ਕੀਨੋ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਗਮਨਨ ਤਿਆਰ ਭਏ ਕਿਉਂ ਆਸੂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਸਭ ਭਾਂਤ ਤੁਮਾਰਾ, ਸਰਬ ਦੇਸ ਕੀਨੋ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਸਭ ਭਾਂਤ ਤੁਮਾਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਸਰਬ ਦੇਸ਼ ਕੀਨੋ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰੋ ਪਿਆਨਾ, ਪੁਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ ਕਬ ਆਨਾ। ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰੋ ਪਿਆਨਾ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੁਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ ਕਬ ਆਨਾ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੁਣ ਕਹਿ ਬੋਲੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨਾ, ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਖ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਨ ਆਪਣਹਿ ਤੁਮ ਤਾਰੋ, ਇਹੀ ਹਮਾਰੋ ਮਿਲਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੋ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਇੱਕ 100 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ?
ਧਰਮ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਦਾ ਭਏ ਕਹਿ ਕੈ ਬਰਿਆਈ ਗਮਨੇ ਆਨ ਸਥਾਨ ਗੁਸਾਈ। ਬੇਦਾ ਭਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਰਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਥੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਬਰਿਆਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਗਮਨੇ ਆਣ ਸਥਾਨ ਗੁਸਾਈ, ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣੀਏ ਸੁਖਦਾਨੀ ਆਗੇ ਗਮਨ ਕੀਨ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਬਸ ਵਿਲਾਇਤ ਗਏ ਦਇਆਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਸਾਲਾ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਲਾਇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸਰਫ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀਗਾ, ਪਾਪੀ ਸੀਗਾ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਕਥਾ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਥਾ ਖੁਦ ਆਪ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਨਰ ਤਿਸ ਦੇਸ ਜੇ ਆਵੇ ਗਹੇ ਤਾਹੇ ਜਮ ਤਾਮ ਪਠਾਵੇ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਇਸ ਸਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਸ ਕੀ ਧੂਮ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਪਾਵੈ ਤੇ ਮਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਧੂਮ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਗਹੇ ਤਾਹੇ ਜਮ ਧਾਮ ਪਠਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਿਸ ਕੀ ਧੂਮ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਾਰੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੂਮਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਪਾਵੇਂ ਤੇ ਮਾਰੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਪਾਵਨ ਟੇਡੇ ਚਲਤ ਸੂਦ ਮਗ ਪਾਵਨ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਟੇਢਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੇਢੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਰਤ ਕੁਕਰਮ ਸੋ ਸਰਬ ਹਟਾਵਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਟੇਢੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਕਰਤ ਕੁਕਰਮ ਸੇ ਸਰਬ ਹਟਾਵਨ ਨੀਕੋ ਧਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜਾਵਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਕਥਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗਏ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਹਟਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਛਿਨ ਖਿਲਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਤਰੇ ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਏ। ਤੇਸ਼ਨ ਖਿਲਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਿਓ ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰੰਗ ਨ ਜਾਣਿਓ ਜਾਵਹੀ ਅਚਰਜ ਬਣਿਓ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਚੋਲਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਜਬ ਰੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਐਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਅਚਰਜ ਬਣਿਓ ਬਣਾਏ। ਉਹਦੀ ਬਨਾਵਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ। ਅਸਾਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਕੇ ਲਿਖੀਐ ਅੱਖਰ ਹਿੰਦਵੀ ਬਹੁਰ ਪਾਰਸੀ ਤਾਂ ਪਰ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਦਭੁਤ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਬਨਾਵਟ ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦਵੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਬੀ ਔਰ ਤੋਰ ਕੀ ਜੋਏ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜੋ ਅੱਖਰ ਸੋਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਿੰਦਵੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੀਤਾ ਆਦਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਖਿਲ ਕਾਲੇ ਗੁਰ ਗਰ ਪਾਇਓ ਰੰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਅਦਕ ਸੁਹਾਇਓ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਉਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਲਕਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਖਿਲਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਚਰਜ ਸੀ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਰੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹ ਪੁਰ ਵਿਖੈ ਰਹੇ ਅਵਨੀਪਾ ਬੈਠੇ ਤਹਿ ਕੇ ਜਾਏ ਸਮੀਪਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਫ ਦੇਸ਼, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਘਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਨਾਰ ਨਿਕਸ ਵਲੋਕਿਓ ਆਈ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਬਿਸਮਾਈ। ਜਬ ਨਰ ਨਿਕਸਵ ਲੋਕਿਓ ਆਈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਆਰਾ ਸੀ।
ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਾਰਮਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਚਲੋ ਨਿੱਕਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰ ਆਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਨੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਵੀਅਰ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਟਾਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਮਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਿਲਕਾ ਪਾਇਆ, ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਐਸੇ ਰੰਗ ਬਖੇਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕੋਠੀਆਂ ਵਰਗੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾਈ ਕੋਠੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਨਗਰ ਮੈਂ ਜਬ ਸੁਧ ਹੋਈ, ਤਾਏ ਤਾਏ ਦੇਖੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਬਿਸਮਾਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਗਰ ਮੈਂ ਜਬ ਸੁਧ ਹੋਈ, ਤਾਏ ਤਾਏ ਦੇਖੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦੂਜਾ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੀਜਾ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਕੱਪੜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ 500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਲਰ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਲਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੱਟ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਰੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਰੰਗਦਾਰ ਕੱਪੜਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਜਾਏ ਅਗਾਰੀ, ਨਰਨ ਸੁਨਾਏ ਦੀਨ ਸੁਧ ਸਾਰੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਖਿਲਕਾ ਪਾਇਆ, ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਅਜੀਬ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹਿਰ ਏਕ ਆਇਓ ਦਰਵੇਸਾ, ਸੁਣਿਓ ਨਾ ਪਿਖਿਓ ਖਿਲਕ ਗਰ ਐਸਾ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਖਿਲਕਾ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਬ ਹੋ ਕੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕੇ 30 ਸੁਪਾਰੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਲਿਖ ਰਾਖੇ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸ਼ਰ 5 ਪ੍ਰਕਾਰੈ, ਜੋ ਲਿਖੈ ਸਰਬਨੀ ਕੀ ਬਿਦ ਸੋ। ਆਖਿਆ 5 ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਸਰਬ ਨੀਕੀ ਬਿਦ ਸੋ, ਲਿਖੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਪੇਂਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੀ ਏਡੀ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਖਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣਿਓ ਸ਼ਰੋਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਬ, ਲੀਨ ਵਜ਼ੀਰ ਬੁਲਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹਿਰ ਏਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਖਿਲਕ ਉਤਾਰੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਇਆ, ਜਾਓ ਉਹਦਾ ਖਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਰਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਕੱਲ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ